पिछले दिनी पाकिस्तान विखे गोलियां मार के कतल किए गए खाड़कू जथेबंदी के मुखी भाई परमजीत सिंह पंजवड़ नमित पंथक जथेबंदियों वालों अज श्री दरबार साहब समूह विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए हैं तो हजूरी रागी जथे वालों शब्द कीर्तन गायन किए जाने उपरंत भाई पंजवड़ की आत्मक शांति निमित्त अरदास की गई। इस मौके भाई पंजवड़ के पिंड तो उन्होंने रिश्तेदार श्री दरबार साहब के मुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह, लुधियाना तो सरदार जरनैल सिंह शकीरा, नारायण सिंह चौड़ा, प्रोफैसर बरजिंदर सिंह, हरवीर संधू, दलजीत सिंह बिट्टू, रणजीत सिंह दमदमी टकसाल SPC मैंबर भगवंत सिंह सियालका, भाई हरजाप सिंह तो इलावा वख-वख जथेबंदियों के आगू हाजिर रहे तो इस मौके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। खालिस्तान कमांडो फोर्स के जरनैल मुख सेवादार शहीद भाई परमजीत सिंह पंजवड़ जिन्हां दा अज इत्थे शहीदी समागम श्री अकाल तख्त साहब ते मनाया गया। ये उन्हां वास्ते बहुत वड्डी माण दी गल है क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब ते उन्हां योद्धियां दा ही शहीदी दिन मनाया जाता जिन्हां ने कौम लई कुर्बानियां कीतियां। सो उन्हां ने सिख कौम की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है जिन्हां नूं उस लड़ाई लड़ते हुए भावें उन्होंने पहला हथियारबंद संघर्ष लड़िया तो अंत में उन्होंने रूपोस हो के जलावतन भी होना पिया, परंतु उन्होंने सिख कौम की आज़ादी की लड़ाई जारी रखी। सो जोड़ा ये एजेंसियां ने कारा कराया असी उहदी भरपूर निंदा करते हैं। अज उन्होंने सिद्धि समागम ते जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब ते होया जथेदार जगतार सिंह हवारा वालों उन्हां दी कुर्बानी नूं कोट कोट प्रणाम ते अज उन्हां वालों हाज़री लवाई गई है। सो असी अरदास करते हैं कि उस कौमी योद्धे की जिन्हां ने कौम की आज़ादी की लड़ाई लई संघर्ष लड़िया वो बरकरार रहे तो संगतां उस ते पहरा देण ताकि अपना घर लैके सिख अपनी आज़ाद हस्ती का अपना एक निरंतर उसनूं जारी रख सकन। सो इन्नी संगतां नूं अपील है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो संगतां नूं यही अपील है भी उस योद्धे का जिहड़ा उन्हां दे जद्दी पिंड जिथे उन्हां दे जन्म होया पंजपड़ विखे 15 मई नूं भोग पाया जाना। सो संगतां अपने कौमी योद्धे नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन लई उत्थे वध तो वध गिणती च हाज़री लवाउण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज भाई परमजीत सिंह जी पंजवड़ जिन्हों खालसा पंथ के दुश्मनों ने पिछले दिनी सरहद पार गोलियां मरवा के शहीद किया सी, उन्हां दे नमित अकाल तख्त साहब विखे अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए ने। उन्हां दे नमित अरदास की गई है और नाल उन्हां नूं श्रद्धांजलि दी गई है। भाई परमजीत सिंह जी पंजवड़ पिछले लंबे अरसे तो खालसा पंथ की सेवा कर रहे सी। वो खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखी सी। उन्हां दी जथेबंदी के नाम तो ही बड़ा स्पष्ट हुंदा है, साफ हुंदा है कि वो खालिस्तान लिए जूझ रहे सी। अज उन्हां दा भी नाम खालिस्तान के शहीदां दे फरिश्त दे विच शामिल हो गया। वो अमर हो गए ने। वो अपनी जिहड़ी सेवा सी, कुर्बानी सी, घालना सी, वो थां पा गए ने, निभा गए ने। दुश्मनां ने अपनी दुश्मनी पुगाई है। हथ भावें किसी दे भी होण पर दिमाग दिल्ली वालियां दा है और उन्होंने सरहद पार जाके उन्होंने शहीद किया है। असी अज अपने शहीद नूं याद कर रहे हैं और असी उन्हां दी जिहड़ी कुर्बानी है उस दे कायल हाँ और उन्होंने जिहड़ी सेवा की है असी ये भी पंथ नूं भी पंथक अदारियां नूं भी संस्थावां नूं भी ये बेनती करांगे कि इंडियन गवर्नमेंट ते इंडियन मीडिया के ट्रैप विच ना आन। उन्हां बारे बहुत नुक्ताचीनी की जा रही है। मीडिया ने किरदारकुशी करन दी भी कोशिश की है। उन्हां ते बहुत अलग अलग तरीक़ों के इल्ज़ाम लाउण दी भी कोशिश की है। असी पंथक संस्थावां नूं ये जरूर कहांगे कि तुसी इस ट्रैप दे विच ना आओ। उन्हां दी जिहड़ी सेवा है, जिहड़ी घालना है, जो उन्होंने चंगा किया है, तुसी उही अपनी झोली दे विच पा के उन्हां नूं जिहड़ा बनदा सत्कार है वो जरूर दिओ। कल 5 बड़े गए ने सरकार कहा जा रहा कि सीरियल ब्लास्ट होए ने की लगता है कि देखो पिछले एक हफ्ते तो जिस तरीके दे नाल मैं कहांगा पिछले 4-5 महीनों तो जिस तरीके दे नाल एक दहशत का माहौल सिरजिया जा रहा सी, एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही सी, ये उस स्क्रिप्ट का ही दी कंटिन्यूटी है, उसका ही एक्सपेंशन है।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਸ ਦਾ ਕਰਟਨਸ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਓ। ਕੌਣ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਰੈਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਥਪਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਲੈਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਵਿਕਟਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਤੇ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ CCTV ਕੈਮਰੇ ਔਰ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੇਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਗੇਮ ਅਜੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਹਾਈਪ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਅੱਗੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ISI ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਫੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਨਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੁਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ
ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਵਕਤਨ ਬੇ ਵਕਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਦਿੱਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।